میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے اس عالم دنیا کو انسان کی محنت کا میدان بنایا اور جیسی انسان محنت کرتا ہے وہ صحیح خدا کی طرف سے نتیجہ آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، محنت کی جو بنیاد قائم ہوتی ہے وہ انسان کے یقین پر قائم ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا یقین ہے تو اللہ کے دین پر محنت کرنا بہت آسان ہو جائے۔ اگر زمین کا یقین ہے تو زمین پہ محنت کرنا آسان ہو جائے۔ اگر ملک کا یقین ہے تو ملکوں پہ محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں جس چیز کا یقین ہوتا ہے وہ چیز انسان کی محنت کا میدان ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই দুনিয়াকে মেহনতের ময়দান বানাইছেন। মানুষ যে ধরনের মেহনত করে, যে লাইনে মেহনত করে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু ওই হিসাবে নতিজা দুনিয়াতে পাঠান। বলতেছেন যে এই মেহনতের বুনিয়াদ মানুষের ইয়কিনের উপরে। যদি নাকি আল্লাহ পাকের জাতের উপরে ইয়কিন হয় তখন দ্বীনের উপরে চলা সহজ হয়, আর যদি নাকি জমিনের ইয়কিন হয় তো জমিনের পিছনে মেহনত করা সহজ হয়। মুলক ও মালের ইয়কিন হয় তো মুলক ও মালের উপরে মেহনত করা সহজ। যে লাইনের ইয়কিন হবে ওই লাইনে সে মেহনত করবে। اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو مخلوق الہی پر محنت کرنے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے کلمے میں ساری مخلوق کا انکار کیا اور یہ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کے تحت سرائے سے لے کر تک اور مچھر سے لے کے جبریل تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ سب میری قدرت سے ہوگا۔ اللہ نے ہم کو مخلوق الہی کی محنت سے بچانے کے لیے ہم کو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا۔ তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে আল্লাহর মখলুকের উপরে মেহনত করা থেকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু সর্বপ্রথম আমাদেরকে কলমা দান করেছেন। তো এই কলমার মধ্যে এটাই বলা হয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত মখলুক কিছু করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। সমস্ত মখলুকের উপরে মেহনত করা থেকে বাঁচাইবার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই কলমা দান করছেন যে সমস্ত মখলুক কিছু করতে পারে না। একবারই জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে একবারই সাধারণ সাধারণ মখলুক কিছু করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। তো আল্লাহ পাকের মখলুকের উপরে মেহনত করা থেকে বাঁচাইবার জন্য আমাদেরকে এই কলমা দেওয়া হয়েছে। اللہ نے اپنی قدرت سے ہماری حاجتوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے احکام عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عطا فرمایا کہ میری قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ احکام ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے، حاجت میرے ہاتھ میں ہے۔ جب میں ساری مخلوق کا بنانے والا میں ہوں تو ساری مخلوق کی حاجت پوری کرنے والا بھی میں ہوں۔ نہ میرے علاوہ کوئی مخلوق کا بنانے والا ہے اور نہ میرے علاوہ مخلوق کی کوئی حاجت کا پورا کرنے والا ہے۔ তো বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য, ফায়দা উঠাইবার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু আল্লাহর হুকুম দান করছেন এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা দান করছেন। যে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর থেকে কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে। বলতেছেন যে মানুষের হাজাত আর জরুরত পুরা হওয়ার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য দিন দান করছেন, আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা দান করছেন। হাজাত আল্লাহই পয়দা করেন এবং হাজাত পুরা করার একমাত্র আল্লাহই ক্ষমতা রাখেন। হাজাত আল্লাহ সৃষ্টি করছেন, মানুষকেও আল্লাহ সৃষ্টি করছেন
এবং মানুষের সমস্ত জরুরতকে আল্লাহ কুদরতের দ্বারাই পুরা করে। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बहनों, सबसे बुनियादी बात है कि इंसान के दिलों में ये चीज अंदर में आ जावे कि हमारी हाजत का ताल्लुक न जमीन से है, न हमारी हाजत का ताल्लुक आसमानों से है, न हमारी हाजत का ताल्लुक इबादत फरिश्तों और जिंदात से है, न हमारी हाजत का ताल्लुक चांद और सूरज से है। हमारी हाजत का ताल्लुक एक वाहिद अल्लाह से है। इसलिए मेरे अजीज भाई दोस्तों, जब अल्लाह से हाजत का ताल्लुक समझ में आ जाता है तो फिर आदमी को अल्लाह से लेने का रास्ता भी समझ में आ जाता है, फिर हुक्म भी समझ में आ जाते हैं और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ में आ जाता है। तो फिर आदमी सबब की गुलामी से निकलकर खुदा के हुक्मों पे लेने वाला बन जाता है। তো বলতেছেন যে ভাই, সর্বপ্রথম আমাদের দিকের মধ্যে এই কথা বসা, আমাদের দিকের মধ্যে এই কথা গেড়ে যাওয়া, আমাদের দিকের মধ্যে এই কথা বসে যাওয়া যে আমাদের হাজাতার জরুরতের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে, আমাদের হাজাতের সম্পর্ক না জমিনের সাথে, আমাদের হাজাতার জরুরতের সম্পর্ক না আসমানের সাথে, আমাদের হাজাতার জরুরতের সম্পর্ক না অন্য কোনো জিনিসের সাথে, একমাত্র আমাদের হাজাতার জরুরতের সম্পর্ক আল্লাহ পাকের জাতের সাথে। আমাদের সমস্ত জরুরত একমাত্র আল্লাহই পুরা করবেন, আল্লাহ পাকের সাথেই আমাদের হাজাতার জরুরতের সম্পর্ক। তো বলতেছেন যে যখন নাকি আমাদের দিকের মধ্যে এই কথা বসে যাবে, তখন আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুর হুকুম পুরা করা এবং আল্লাহ পাকের থেকে নেওয়ার রাস্তা আমাদের বুঝে আসবে। আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করা আমাদের জন্য সহজ হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করা সহজ হবে যখন নাকি আমাদের দিলের মধ্যে এই কথা বসবে আমাদের হাজাতার জরুরতের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों बंधुओं को, एक रास्ता अल्लाह की कुदरत का है जो हुक्मों से ताल्लुक रखता है, और एक रास्ता इंसान की मेरे भाई हाजत का है, और दूसरा है जो असबाब से ताल्लुक रखता है। अब आदमी को असबाब, अपनी हाजत भी नजर आती है और असबाब भी नजर आता है, और अपनी समझ से, अपनी अकल से असबाब से हाजत के लिए रास्ता भी सोच लेता, निकाल लेता है। तो ये रास्ता आदमी का आंख के रास्ते का है, और ये कुदरत के रास्ता है कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो, फिर खुदा के हुक्मों पर यकीन हो, फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका हयात पर यकीन हो। तीनों लाइन यकीन के, कुदरत का यकीन भी हो, हुक्मों से हाजत पूरी होने का यकीन भी हो, अल्लाह के नबी के तरीका हयात से गाना चलकर कामयाबी का यकीन भी हो। ये तीनों लाइन यकीन की है। यकीन वाला इन तीनों लाइन से फायदा उठा जाएगा और जाके अंदर सबब का यकीन है, इन तीनों रास्ते से महरूम हो जाएगा। তো বলতেছে যে ভাই, এক রাস্তা তো হয়েছে আল্লাহ পাকের কুদরতের রানের রাস্তা, যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারাই মানুষের সমস্ত জরুরত এবং আবশ্যককে পুরা করেন। একটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কুদরতের রানের রাস্তা, কুদরতের উপরে ইয়কিন পয়দা হওয়া, আল্লাহ পাকের জাতের উপরে ইয়কিন পয়দা হওয়া, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপরে ইয়কিন পয়দা হওয়া, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপরে ইয়কিন পয়দা হওয়া। দ্বিতীয় রানের রাস্তা হয়েছে যে দুনিয়ার মধ্যে যত আসবাব দেখতেছি, যত জিনিস দেখতেছি, এইগুলি থেকে জরুরত পুরা হওয়া। বলতেছেন যে আমরা তো দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকে চোখে দেখতেছি এবং জরুরত পুরা হওয়াও চোখে দেখতেছি। বলতেছেন যে তখন দ্বিতীয় লাইন যে চোখে দেখতেছি এবং জরুরত পুরা হওয়াও চোখে দেখতেছি, তখন মানুষ চিন্তা করি ওই আসবাবের থেকে জরুরত পুরা হওয়ার লাইন চিন্তা করে বাহির করে। বলতেছেন যে ভাই, দ্বিতীয় রাস্তা হয়েছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরতের লাইনে মানুষের জরুরত পুরা হওয়ার রাস্তা। যখন নাকি কুদরতের উপর ইয়কিন পয়দা হবে এবং আল্লাহ পাকের জাতের উপরে ইয়কিন পয়দা হবে এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের দ্বারাই হুকুম পুরা করার মাধ্যমে দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত জরুরত পুরা হওয়ার ইয়কিন পয়দা হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করার মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা লাভ করবেন এবং দুনিয়ার সমস্ত জরুরত আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করার মধ্যেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু পুরা করবেন। যখন নাকি এই ইয়কিন পয়দা হবে তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই তিন লাইনে তার সব জরুরত পুরা করবেন। তো বলতেছেন যে ভাই, এক লাইন তো হয়েছে আল্লাহ পাকের উপরে
यकीन पैदा हुआ এবং আল্লাহর কুদরতের উপর यकीन पैदा हुआ, আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর यकीन पैदा हुआ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার উপর यकीन पैदा हुआ। বলতেছেন যে ভাই এটা তো यकीনের লাইনের রাস্তা, এবং যখন নাকি यकीन पैदा হয় আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা তার সব জরুরত পুরা করেন। আর যখন নাকি यकीনের লাইনে মেহনত না করা হয়, यकीन पैदा না হয়, তখন আসবাবের গোলামের মধ্যে সে লাগে এবং আসবাবের গোলামের মধ্যে সে পড়ে যায় এবং হুকুমের লাইনের রাস্তা থেকে সে মাহরুম আর বঞ্চিত হয়ে যায়। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब आदमी के जहन में हुक्म का रास्ता आ जाता है तो सारी मखलूक आदमी के अंदर से निकल जाती है, और ये बात समझ में आ जाती है कि सारी मखलूक अदम से वजूद में आई है और अल्लाह की कुदरत से आई है। जब ये सारी मखलूक बनने में अल्लाह की कुदरत की मोहताज है और ये बाकी रहने में अल्लाह की कुदरत की मोहताज है और नफा नुकसान में अल्लाह की कुदरत की मोहताज है, तो फिर आदमी का दिल में जब अल्लाह की कुदरत का यकीन आ जाता है तो आदमी मखलूक की मोहताजी से निकल जाता है और बनाने वाले से लेने का रास्ता समझ में आ जाता है। फिर आदमी को खुदा से लेना और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से लेना आदमी के लिए बहुत आसान हो जाता है। सबब का रास्ता इतना आसान नहीं है जितना हुक्म का रास्ता आसान है, मगर सबब पे मेहनत करते करते सबब का रास्ता आसान हो गया और जो आसान है हुक्म का रास्ता मुश्किल हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, हुक्म वाला रास्ता अल्लाह की कुदरत के यकीन से समझ में आता है और सबब के लिए कोई यकीन की जरूरत नहीं है। ये तो आंख से दिखाई देता है। असल वजह ये है, जब आंख वाला रास्ते पे आदमी चलता है तो कुदरत के रास्ते से हटता चला जाता है और मखलूक के पीछे चलते चलते यहाँ तक दिल में बजाय तौहीद के शिरक दाखिल हो जाता है, और जब दिल में शिरक आ जाता है तो आदमी का दिल अंधा हो जाता है। फिर न इसे कुदरत समझ में आती है, न हुक्म समझ में आते हैं, न अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके समझ में आते हैं। इधर से अंधा होता चला जाता है और मखलूक के फितने में पड़ता चला जाता है। তো বলতেছে যে ভাই যখন নাকি হুকুমের লাইনের রাস্তার यकीन पैदा হবে, হুকুমের লাইনের রাস্তার উপরে মেহনত করবে, यकीन पैदा হবে, তখন তার দিল থেকে সমস্ত মখলুকের यकीन বাহির হয়ে যাবে। তখন সে এই কথা মনে করবে এই সমস্ত মখলুক আল্লাহর কুদরতি সৃষ্টি হয়েছে, এই সমস্ত মখলুক আল্লাহর কুদরতি চলতেছে, এই সমস্ত মখলুকের হাতে না কোনো লাভের লাইন আছে, না কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তাদের হাতে না লাভের কোনো সম্ভাবনা আছে, না ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা আছে। বলতেছেন যে তাদের দিলের থেকে মখলুকের यकीन বাহির হয়ে যাবে, তাদের দিল মখলুক থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে, হুকুমের লাইনের রাস্তা তাদের বুঝে আসে যাবে। তো বলতেছেন যে যদি নাকি হুকুমের লাইনের রাস্তার উপরে মেহনত না করা হয় তখন মখলুকের यकीन তাদের দিলের মধ্যে থাকবে এবং মখলুক থেকে তারা চোখে দেখতেছে, ওই চোখের দেখার উপরে তারা মখলুকের পিছনে মেহনত করবে, মখলুক থেকে জরুরত পুরা হওয়া তারা দেখবে এবং ওই লাইনে তারা আগাইতে থাকবে। বলতেছেন যে যেই পরিমাণ আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করা সহজ, ওই পরিমাণ মখলুক থেকে ফায়দা হাসিল করা সহজ না। মখলুক থেকে ফায়দা হাসিল করা বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের কুদরতের লাইনের রাস্তা থেকে ফায়দা হাসিল করার থেকে অনেক কঠিন। কিন্তু আজকে আমাদের জন্য এটা বুঝে আসে না, আমরা বুঝতে পারি না। এই জন্য যেহেতু আমরা হুকুমের লাইনের রাস্তার উপরে মেহনত করি নাই, আমাদের দিলের মধ্যে হুকুমের লাইনের রাস্তার यकीन পয়দা হয় নাই, এই লাইনে আমাদের মেহনত হয় নাই। এই জন্য আমরা চোখের দেখা, বলতেছেন যে চোখের দেখার উপরে আমরা চলতেছি এবং মখলুকের পিছনে আমরা মেহনত করতেছি, মখলুকের থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্যই আমরা মেহনত করতেছি। বলতেছেন যে ভাই যখন নাকি হুকুমের লাইনের রাস্তার উপরে মেহনত ছেড়ে দেয়, হুকুমের লাইনের রাস্তার यकीन মানুষের দিল থেকে বাহির হয়ে যায়, তখন মখলুকে খোদা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মখলুকের পিছনে চলতে চলতে এমন সময় আসে যে আল্লাহ পাকের তাওহীদ তার দিল থেকে বাহির হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তার দিলের মধ্যে মখলুকের यकीনের শিরক তার দিলের মধ্যে আসতে থাকে এবং সে মখলুকের গোলামির মধ্যে সে লেগে যায়। আল্লাহ পাকের কুদরতের রাস্তা থেকে, আল্লাহ পাকের হুকুমের লাইনের রাস্তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায়, মখলুকের গোলামির মধ্যে সে পড়ে যায়। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले जलालू ने इंसान के जिस्म के अंदर अपनी कुदरत के यकीन का वो भी रखा है। दिल बनाया है अल्लाह ने जिस्म के अंदर कुदरत के यकीन के लिए,
اور جسم بنایا ہے اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور ہاتھ دیے خدا نے اپنی اللہ کی قدرت سے مانگنے کے لیے، تو میرے عزیز و بھائی دوستو، دل کی لائن بھی ہماری دور ہو گئی، بجائے قدرت کا یقین کے کائی کے اندر مال کا یقین آ گیا، کسی کے اندر کائی اسباب کا یقین آ گیا، بجائے حکموں کے پورا کرنے کے یہ جسم کو خدا کی نافرمانی میں لگا دیا۔ جو یہ جسم خدا کی نافرمانی میں چلتا آ گیا تو میرے عزیز و راستہ ہمارے ذہن سے نکلتا چلا گیا۔ بہت سیدھا راستہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، میرے عزیزوں بہت سیدھا راستہ ہے۔ ایک دل ہے، اس میں قدرت کا یقین ہوتا ہے، ایک جسم ہے، یہ خدا کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ پورا کرتا ہے۔ دونوں چیز موجود ہیں جن پر کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ ایک دل مخلوق کا یقین نکل کے قدرت کا یقین آ جانا چاہیے، ایک جسم خواہش سے نکال کر اس کو اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ لگا دینا چاہیے۔ یہ انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کامیابی کے اسباب، انسان کی کامیابی کا اسباب بھی جسم کے اندر ہے اور ناکامی کا اسباب بھی جسم کے اندر ہے۔ انسان کی کامیابی ناکامی کا تعلق نہ زمین سے ہے، نہ آسمان سے ہے، نہ چاند سے، نہ سورج سے ہے، نہ پہاڑوں سے، نہ سمندروں سے ہے، نہ میرے بھائیوں چاندی اور سونے سے۔ انسان کی کامیابی ناکامی کے اسباب انسان کے جسم میں موجود ہیں۔ اگر دل کی لائن ٹھیک ہو جاوے اور جسم کا استعمال باتیں صحیح ہو جاوے تو خدا سب کے بغیر کامیابی دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ سب کے ماں آسمانوں کے بغیر کامیاب کریں گے، زمینوں کے بغیر کامیاب کریں گے، مال کے بغیر کامیاب کریں گے، ملکوں کے بغیر کامیابی کریں گے۔ کیوں کہ ان چیزوں میں کامیابی نہیں رکھیے، کامیابی جسم کے اندر ہے اور ناکامی بھی جسم کے اندر ہے۔ اگر دل کے اندر اللہ کی یقین کے بجائے مخلوق کا یقین آ جائے گا اور یہ جسم خدا کے حکم اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر غلط طریقے پہ چلا جائے گا تو اس پر انسان کے لیے ناکامی کا راستہ اوپر سے کھل جائے گا۔ چونکہ انسان جو اعمال کرتا ہے وہ سب آسمان پر جاتے ہیں، اور میرے بھائی دوستو، اور جیسے اعمال آسمان پر جاتے ہیں ویسے فیصلے زمین پر آتے ہیں۔ اگر انسان وہ اعمال کرتا ہے جن کو خدا پسند کرتا ہے تو زمین پہ وہ فیصلے آتے ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے۔ اگر انسان وہ عبادتیں میرے بھائیوں اعمال کرتا ہے جن کو خدا ناپسند کرتا ہے، پھر زمین پہ وہ فیصلے آتے ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ তো বলতে ভাই আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের কামিয়াবি আর সফলতার সম্পর্ক মানুষের শরীরের সাথে রাখছেন। তো বলতেছেন যে এক তো হয়েছে মানুষের দিল, দিলের মধ্যে যদি নাকি আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন বসে, কুদরতের ইয়াকিন বসে, আহকামের ইয়াকিন বসে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ইয়াকিন বসে, ইয়াকিন আল্লাহর কুদরতের ইয়াকিন বসার জন্য দিলকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তৈরি করছেন এবং শরীরকে তৈরি করছেন এই জন্য যে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করবে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করবে। এবং হাত দিচ্ছেন এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরতের থেকে তার সমস্ত জরুরত পুরা করার জন্য সে চাইবে আল্লাহ পাকের নিকটে। তো বলতেছেন যে যখন নাকি দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায় এবং শরীরের ব্যবহার ঠিক হয়ে যায় এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরত থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য আল্লাহ থেকে চায়, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা তার সমস্ত জরুরতকে পুরা করে দেন। আর যদি নাকি এই লাইনে মেহনত না হয়, দিলের মধ্যে মাখলুকের ইয়াকিন বসে, গলত ইয়াকিন বসে, আসবাবের ইয়াকিন বসে এবং শরীর মন মতো চালানো হয়, বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে শরীরকে চালানো হয়, তখন সে আল্লাহ পাকের কুদরতের থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং সে দুনিয়ার মধ্যে নাকাম হয়ে যায়। বলতেছেন যে তার কামিয়াবি সফলতার সম্পর্ক, বিফলতার সম্পর্ক, কামিয়াবি আর নাকামির সম্পর্ক দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে না। একমাত্র কামিয়াবি আর নাকামির সম্পর্ক তার শরীরের সাথে, দিলের সাথে, তার শরীরের ব্যবহারের সাথে। বলতেছেন যে দিলের মধ্যে যদি নাকি আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়াকিন বসে, নবীর তরিকার ইয়াকিন বসে এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চালানো হয়, নবীর তরিকা মতো চালানো হয়, তার জন্য কামিয়াবি আসবে। আর যদি নাকি দিলের মধ্যে
সে দুনিয়ার আসবাবের ইয়াকিন বসে এবং নাফরমানি, সে শরীরকে আল্লাহ পাকের নাফরমানির মধ্যে ব্যবহার করে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো নবীর তরিকার মধ্যে ব্যবহার না করে, তখন সে দুনিয়ার মধ্যে নাকাম হবে। এই জন্য মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা বলছেন যে মানুষের দুনিয়ার কামিয়াবি আর সফলতার সম্পর্ক, বিফলতার সম্পর্ক দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে না, তার শরীরের সাথে না, আসমানের সাথে না, জমিনের সাথে না, মুলকুমালের সাথে না, দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে। একমাত্র তার কামিয়াবি আর নাকামির সম্পর্ক তার শরীরের সাথে। বলতেছেন যে দিনের মধ্যে যদি নাকি আল্লাহর জাতের ইয়াকিন বসে, আল্লাহর কুদরতের ইয়াকিন বসে, শরীরকে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চালানো হয় ইয়াকিনের বুনিয়াদের উপরে, তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চালাইবে, তো আসমান থেকে তার আসমান থেকে জমিনের মধ্যে ভালো ফয়সালা আসবে, শান্তি আর সফলতার ফয়সালা আসবে। বলতেছেন যে নিরাপত্তার ফয়সালা আসবে। আর যদি নাকি দিলের ইয়াকিন গলত হয়, আসবাবের ইয়াকিন দিলের মধ্যে বসে এবং শরীরকে আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে ব্যবহার করা হয়, মন মতো ব্যবহার করা হয়, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা এবং আল্লাহ পাকের হুকুমের কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে, তখন জমিনের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে বলতেছেন যে তার নাকামের ফয়সালা আসবে। জমিনের মধ্যে কামিয়াবির ফয়সালা আসা, নাকামের ফয়সালা আসা অন্য কোন জিনিসের সাথে সম্পর্ক না, একমাত্র মানুষের আমলের সাথে সম্পর্ক, মানুষের ইয়াকিনের সাথে সম্পর্ক। দিলের মধ্যে ইয়াকিন, আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়াকিন বসা এবং আল্লাহ শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো ব্যবহার করা, তবে এই সমস্ত আমল আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিকটে যাবে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে জমিনের মধ্যে ভালো ফয়সালা আসবে। বলতেছেন যে জমিন থেকে যদি নাকি ওই সমস্ত আমাল আসমানের মধ্যে যায়, যে সমস্ত আমালকে আল্লাহ পছন্দ করেন, তবে জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওই সমস্ত ফয়সালা আসবে, যে সমস্ত ফয়সালা জমিন ওয়ালারা পছন্দ করে এবং জমিন ওয়ালারা চায়। আর যদি নাকি আসমানের মধ্যে আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ, আল্লাহ জাল্লা শানহুর নাফরমানি, ওই সমস্ত আমাল যেগুলি আল্লাহ পাক অপছন্দ করেন, এরকম আমাল আসমানে যায়, তবে জমিনের মধ্যে ওই ফয়সালা আসবে যেগুলি জমিন ওয়ালারা না পছন্দ করেন। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये चीजें अमाल पे, अच्छे अमाल पे कामयाबी और नाफरमानी पे नाकामी यहाँ नजर नहीं आएगी। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में नजर आती है। कई बात है, ये एक मुल्क है जिसको मुल्क मिस्र कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बंदे हैं और फिरौन भी खुदा का बंदा है, लेकिन आमाल में फर्क है। क्या नाम, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के आमाल वो हैं जिन पे कामयाबी का ताल्लुक रखते हैं, और फिरौन के उनके मानने वालों के आमाल वो हैं जो नाकामी से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरे अजीज और भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दोनों आमाल का फैसला मौजूद है। फिरौन के आमाल का फैसला ये है कि दरिया में गर्क कर दिया गया, और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का फैसला ये है दरिया फाड़ा पार कर दिया गया। उनके अमाल पर नाकामी आई दरिया में डूबने की, और उनके अमाल पर कामयाबी आई दरिया फाड़ कर पार कर देने की। सारे कामयाबी और नाकामी का सबब अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में नजर आते हैं। अच्छे अमाल पर कामयाबी है और गलत अमाल पर नाकामी है। तो मेरे भाइयों, ये दस्तूर उसी दिन के लिए नहीं है, अब कयामत तक के लिए ही दस्तूर कायम होगा। अच्छे अमाल पर यकीनन कामयाबी आएगी और गलत अमाल पे पहले का नाकामी दुनिया में आएगी, और असल नाकामी मरने के बाद आखिरत में आएगी। कामयाबी नाकामी का ताल्लुक सातों जमीन आसमान से नहीं है, कामयाबी नाकामी का ताल्लुक तो हजरत इंसान के अमाल पर है। তো বলতেছেন যে ভাই, আমলের উপরে আমলের সাথে কামিয়াবির সম্পর্ক এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে নাকামির সম্পর্ক, এটা তো সহজে বুঝে আসবে না। এটার জন্য তো আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামের ইতিহাস দেখতে হবে। আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামের ইতিহাসের মধ্যে এটা সহজে বুঝে আসবে যে কামিয়াবির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের আহকামের সাথে এবং নাকামের সম্পর্ক নাফরমানির সাথে, আল্লাহ পাকের হুকুমের বিপরীত জীবনযাপন করার সাথে। বলতেছেন যে যদি নাকি আমরা আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামের ইতিহাস দেখি, তবে আমাদের সহজে বুঝে আসবে যে একটা মুলকে মিসর, এখানের মধ্যে ফেরাউনও ছিল, এখানের মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামও ছিলেন, এখানের মধ্যে ফেরাউনের কওমও ছিল, এখানে ওই মুলকের মধ্যে
বনি ইসরাইল ছিল, বলতেছেন যে ফেরাউন যেহেতু সে আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ করছে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানি করছে, তার কওম আল্লাহ পাকের নাফরমানি করছে, আল্লাহ জাল্লা তাআলা তাদেরকে কিভাবে দরিয়ার মধ্যে ডুবাই তাদেরকে খতম করছেন। আর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বনি ইসরাইল আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করছে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের হুকুম মানছেন। এই জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিভাবে কুদরতের দ্বারা ওনাদেরকে দরিয়া রাস্তা দিয়ে পার করে দিচ্ছেন। তো বলতেছেন যে ভাই এইভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের সাথে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর যেই মুআমালা হয়েছে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেইভাবে তাদেরকে সাহায্য করছেন এবং ওনাদেরকে কামিয়াব করছেন, এবং যারা ওনাদের বিপরীত করছে খেলাফ করছে এবং মন মতো জীবন যাপন করছে, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাফরমানি করছে, তাদেরকে কিভাবে খতম করছেন। বলতেছেন যে ভাই ওই ইতিহাস যদি নাকি আমরা দেখি আমাদের সহজে বুঝে আসবে যে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো চলার মধ্যে কামিয়াবি এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানির মধ্যে জীবন যাপন করার মধ্যে নাকামি, এই কথা সহজে বুঝে আসবে। বলতেছেন যে ভাই এটা শুধু পূর্বের নবীদের জন্য না, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের একই নিয়ম। যদি নাকি মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে, হুকুমের ইয়াকিন পয়দা করে, হুকুমের লাইনে চলে, হুকুম মতো জীবন যাপন করে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দুনিয়াতেও কামিয়াব করবেন এবং মৃত্যুর পরে আবাদ জিন্দেগি তাদেরকে কামিয়াব করবেন। আর যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুমের বিপরীত জীবন যাপন করে, নাফরমানির সাথে জীবন যাপন করে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে তো দুনিয়াতে নাকাম করবেন। এই নাকামি আসো নাকামি না, এই বিফলতা আসো বিফলতা না, মৃত্যুর পরে আবাদ জিন্দেগি তারা নাকাম হবে, তারা বিফল হবে এবং তারা আখিরাতে শাস্তির ভাগী হয়ে যাবে। তো বলতেছেন যে ভাই কামিয়াবি আর নাকামির সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন যাপন করার সাথে, এবং নাকামির সম্পর্ক আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে। এই কথা আমাদের সহজে বুঝে আসবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের ইতিহাসের দ্বারা। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये असबाब में और चीजों में इंसान को नाकामी की ताकत नहीं है, नाकाम करने की ताकत नहीं है। ना कारून को जमीन में माल के धसाने की ताकत थी, और ना ही बात फिरौन को दरिया के अंदर दरिया में डुबाने की ताकत थी। ये जो कुछ हुआ है ये तो खुदा के हुक्म के तोड़ने से हुआ है। जमीन में कारून माल की वजह से नहीं धसाया गया है, जमीन में कारून हुक्म तोड़ने की वजह से धसाया गया है। और ये बात क्या नाम दरिया में कारून क्या नाम फिरौन क्या दरिया की वजह से न डुबोया गया है, खुदा के हुक्म तोड़ने की वजह से डुबोया गया है। खुदा के हुक्म का तोड़ना ये सातों जमीन आसमान से ज्यादा खतरनाक है, और खुदा का हुक्म का पूरा करना ये सातों जमीन आसमान से ज्यादा ताकत भरे। न आसमान में हुक्म के बराबर ताकत है, न जमीनों में हुक्मों के बराबर ताकत है, न बात मुल्क माल में जो हुक्मों के बराबर ताकत है। सबसे ज्यादा ताकत भर जो चीज है वो अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म की वजह से नूह अलैहिस्सलाम दरिया के ऊपर आराम से बात 6 महीने चलते रहे, और हुक्म तोड़ने की वजह से सारी कौम पानी के अंदर गर्क कर दी गई। वही बात है क्या ना दरिया ने ऊपर नहीं रखा, किसी अल्लाह के हुक्म से ऊपर रही है, और कौम दरिया में ना डूबी है, खुदा के हुक्म से डूबी गई है। असल बात ताकत अल्लाह के हुक्मों में है, कुदरत के यकीन अल्लाह के हुक्म में है। और असली बात क्या ना इंसान की हिलाकत जो है वो खुदा की नाफरमानी में है। ये तो हमें चीजें नजर आती हैं, ना कारून को जमीन को ना कारून के लिए जमीन के अंदर ताकत थी जो जमीन धसा देती, और ना पानी में ताकत थी फिरौन से डुबाने के लिए। कारून जमीन में गया तो हुक्म की वजह से, और फिरौन दरिया में डूबा तो हुक्म की वजह से। जब खुदा की नाफरमानी से एक आदमी दरिया में डूब सकता है, और खुदा की नाफरमानी से कारून जमीन में धसाया जा सकता है, और खुदा के हुक्म पूरा करने की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम दरिया फाड़ की बातें पार किया जा सकता है। आप सोचो अब मखलूक में ज्यादा बड़ी ताकत है या खुदा के हुक्म में बड़ी ताकत है? हमें डूबने में दरिया नजर आता है, और ये बातें जमीन के धसाने में जमीन नजर आती है। हुक्म पर अब भी हमारी नजर नहीं है।
जमीन में कोई ताकत नहीं अंदर में लेने की और दरिया में कोई ताकत नहीं अपने अंदर डुबोने की। ये जो कुछ हुआ है ये सब अल्लाह की कुदरत से हुआ है, अल्लाह के हुक्म से हुआ है। और आज भी यही बात है, वही दरिया भी मौजूद है, जमीन भी मौजूद है, किसी का बाढ़ भी का नहीं कर सकता। अगर आज खुदा जमीन को हुक्म दे दे तो सारे इंसानों को जमीन अंदर में ले सकती है, और समंदर को हुक्म दे दे, पानी को हुक्म दे दे तो सारे इंसान और आलम के इंसानों को डुबो सकता है। असल ताकत भर खुदा का हुक्म है। अल्लाह सर क्या ना, कोई चीज में ताकत नहीं है, न आसमानों में ताकत है न जमीनों में ताकत है। सबसे बड़ी ताकत खुदा का हुक्म में है। जब अल्लाह बंदा अल्लाह का हुक्म पूरा करता है तो अल्लाह की पूरी ताकत बंदे के साथ हो जाती है। और जब आदमी खुदा के हुक्मों को तोड़ता है तो खुदा की पूरी ताकत इंसानों के खिलाफ हो जाती है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह की कुदरत का यकीन होना चाहिए और अल्लाह का हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा होना चाहिए। सारी मखलूक अगर हुक्म वालों के खिलाफ हो जाए और खुदा माफिक है तो सारी मखलूक बार भी का नहीं कर सकती। और अगर खुदा खिलाफ है तो कोई मखलूक इंसान को पनाह नहीं दे सकती। तो मेरे अजीज भाई दोस्तों, ये चीज हमको इस बात हासिल भी समझना भी पड़ेगी और ये चीज हमको करना भी पड़ेगी। कोई बात इन चीजों से फायदा उठाना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, अल्लाह ने हमको इसके लिए दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह ने हमको मखलूक के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने खाली सबको अपनी जात इलाही के हुक्मों के लिए पैदा। তো বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার কোন জিনিসের এই শক্তি নাই যে মানুষকে ধ্বংস করতে পারে। বলতেছেন যে জমিনের মধ্যে ধসাইবার কোন শক্তি নাই, কারণকে যে ধসাইছে জমিন ধসাই নাই, এবং ফেরাউনকে যে দরিয়ার মধ্যে ডুবাইছে দরিয়া ডুবাই নাই। বলতেছেন যে না দরিয়ার মধ্যে ডুবাইবার শক্তি আছে, না জমিনের মধ্যে ধসাইবার শক্তি আছে। জমিনের মধ্যে ধসাইছে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার কারণে জমিনের কোন শক্তি নাই ধসাইতে পারে। আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুমে জমিন ধসাইছে। বলতেছেন যে দরিয়ার মধ্যে ডুবাইবার কোন শক্তি নাই। দরিয়া ফেরাউন এবং ফেরাউনের কওমকে ডুবাইছে একমাত্র আল্লাহ পাকের নাফরমানি করার কারণে। নাফরমানি করছে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের হুকুমে দরিয়া তাদেরকে ডুবাই খতম করে দিয়েছে। বলতেছেন যে ভাই, এদিকে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তার কওম আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করছে। হুকুম পুরা করার কারণে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদের সাহায্য করছেন। হুকুমের সাথেই আল্লাহ পাকের সাহায্য, আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে সাহায্য করছেন এবং দরিয়া পার করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, আমরা দেখতেছি জমিন কারণকে ধসাইছে এবং ফেরাউনকে দরিয়া ডুবাইছে। বলতেছেন যে না, দরিয়া ডুবাইতে পারে না, জমিন ধসাইতে পারে না, অন্য কোন মখলুক কারো কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরতে আল্লাহ পাকের হুকুমেই সমস্ত কিছু হয়। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই শক্তি, না সাত আসমান এবং সাত জমিনের মধ্যে শক্তি আছে। বলতেছেন যে সাত আসমান এবং সাত জমিনের থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই শক্তি। আল্লাহ পাকের হুকুম তখন পক্ষে ব্যবহার হবে যখন নাকি মানুষের দিলের ইয়াকিন, কুদরতের ইয়াকিন পয়দা হবে এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো, নবীর তরিকা মতো ব্যবহার হবে। তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সাহায্য তার পক্ষে হবে এবং আল্লাহ পাকের কুদরত তার পক্ষে হবে এবং সে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সর্ব অবস্থা তাকে কামিয়াব করবেন। আর যদি নাকি দিলের ইয়াকিন গলত হয়, শরীরের ব্যবহার বেঠিক হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে ব্যবহার হয়, তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুমেই তাকে খতম করা হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হুকুমেই। বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের হুকুমের মধ্যেই শক্তি। আল্লাহ পাকের নাফরমানির উপরে আল্লাহ যখন নাকি হুকুম দিবেন তাকে ধরার জন্য এবং তাকে খতম করার জন্য জমিনকে হুকুম দেওয়া হবে। বলতেছেন যে যদি নাকি জমিনকে হুকুম দেওয়া হয় তখন সমস্ত মখলুকের মধ্যে সমস্ত মানুষকে এই জমিন ধসাই দিতে পারবে। আর যদি নাকি দরিয়াকে হুকুম দেওয়া হয় সমস্ত মানুষকে দরিয়া ডুবাই দিতে পারবে। তো বলতেছেন যে ভাই, না দরিয়ার মধ্যে ডুবাইবার কোনো ক্ষমতা আছে, না জমিনের মধ্যে ভাসাইবার কোনো ক্ষমতা আছে, না অন্য কোনো মখলুকের মধ্যে মানুষের কোনো ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আছে। একমাত্র ক্ষমতা তো আল্লাহ পাকের হাতে এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের সাথে
আল্লাহ পাকের কুদরত তখনই মানুষের পক্ষে ব্যবহার হবে যখন নাকি তার দিলের মধ্যে কুদরতের ইয়াকিন হবে এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো ব্যবহার হবে। তখন আল্লাহ জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে যখন নাকি তার পক্ষে হুকুম আসবে, দুনিয়ার কোন শক্তি নাই তার কোনো ক্ষতি করতে পারে। আর যদি নাকি দিলের ইয়াকিন গলত হয় এবং শরীর আল্লাহ পাকের নাফরমানির সাথে ব্যবহার হয়, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার জন্য যে পাকাড় আসবে, এই পাকাড়ের উপরে তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তাকে সাহায্য করতে পারে। বলতেছেন যে ভাই, যদি নাকি দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যায় এবং শরীর আল্লাহ পাকের হুকুম মতো নবীর তরিকা মতো ব্যবহার হয়, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সাহায্য আসবে, এই সাহায্যের খেলাফ দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তার এক পশমকে লড়াইতে পারে, হিলাইতে পারে। আর যদি নাকি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাকাড়ের হুকুম আসে, আল্লাহ পাকের নাফরমানির উপরে দুনিয়ার কোনো শক্তি নাই তার সাহায্য করতে পারে। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आलम दुनिया में अल्लाह ने मखलूक इलाही से भी फायदा उठाने का रास्ता दे दिया और अल्लाह ने अपनी कुदरत से फायदा उठाने का रास्ता दे दिया। मखलूक से फायदा उठाओ तो हुक्म के रास्ते से, और अल्लाह की कुदरत से फायदा उठाओ तो हुक्म के रास्ते से। हुक्म दिए अल्लाह ने, सबसे बड़ी ताकत वाली चीज जो अल्लाह के हुक्म है, न इतनी बड़ी ताकत मेरे भाई दोस्तों आसमान में है। आसमान में क्या ताकत है, जमीनों में क्या ताकत है, जो हुक्म अल्लाह ने इंसान के लिए दिए, सबसे बड़ी ताकत जो है ये शरीयत के हुक्मों में है। और मेरे अजीजो भाई, इसकी ताकत का आप अंदाजा देखते रहते हो। अगर चांद में गहन आ जाए, सूरज गहन हो जाए, चांद गहन हो जाए, तो उनको अपने गहन के दूर करने की ताकत नहीं है। अल्लाह ने हजरत इंसान के लिए हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो और इबादत हाथ उठा के दुआ मांगो। तुम्हारी नमाज और दुआ हम सूरज के मसले को हल करेंगे, चांद के मसले को मसल करेंगे। यूं कहा, अपने मसलों के लिए मांगो। अगर बारिश रुक जाए, नमाज पढ़ो, हाथ उठा के मांगो, हम रुकी हुई बारिशों को खोल देंगे। अगर बारिश का आना ज्यादा हो जाए, नमाज पढ़ो, मांगो, हम ज्यादा बारिशों को रोक देंगे। तो मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सबसे बड़ी ताकत जो है अल्लाह के हुक्म में है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में है। लेकिन हमने अभी मखलूक की ताकत को समझने के लिए मेहनत की है, अभी हमने कुदरत को समझने के लिए मेहनत नहीं की, कुदरत के हुक्मों को समझने के लिए मेहनत नहीं की, सुल्तानुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका हयात को समझने की मेहनत न की, तो हम मखलूक की ताकत को जानते हैं। अभी हम अपने रब की और रब के हुक्मों की ताकत को नहीं जानते। इन ताकतों को समझने के लिए खुदा ने हमको जमीन में पैदा किया है, हमको जमीन की ताकत को समझने के लिए नहीं पैदा किया, हमको आसमान की ताकत को समझने के लिए पैदा नहीं किया, हमको फरिश्तों की ताकत को समझने के लिए पैदा नहीं किया। हमको जो अल्लाह ने पैदा किया है, अपनी कुदरत को समझने के लिए पैदा किया है और कुदरत से फायदा उठाने वाले असबाब को, हुक्मों को समझने के लिए पैदा किया है और हुक्मों को परवान चढ़ाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका हयात के लिए पैदा किया है। जिसके लिए हमको पैदा किया वो रास्ता हमसे छूट गया और जिन चीजों को हमारे लिए पैदा किया उन चीजों के हासिल करने में हमारी पूरी ताकत लग गई। उलमा इकराम आए दिन समझाते हैं, जमीन को इंसान के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि बात है जमीन को इंसान के लिए पैदा किया है, चांद और सूरज को इंसानों के लिए पैदा किया है, पहाड़ और समंदरों को इंसान के लिए पैदा किया है। उल्टा मामला ये होगा, जिनको हमारे लिए पैदा किया हम उनमें लग गए और जिस चीज के लिए खुदा ने हमको पैदा किया उससे हम दूर होते चले गए। इसलिए नुसरत इलाही, मदद इलाही, कुदरत इलाही हमारे साथ से हद से चली गई। इस बिना पर कि जिस चीज के लिए हमको पैदा किया वो रास्ता छूट गया और जिसके लिए हमको पैदा नहीं किया उस रास्ते में हम चले गए। इसलिए अल्लाह की कुदरतों से, अल्लाह की मददों से, अल्लाह की नुसरतों से हम महरूम हो गए। नहीं मेरे अजीजों, कुदरत भी अल्लाह ने बंदों के लिए बनाई है और नुसरत भी बंदों की खुदा करता है और मदद भी अल्लाह बंदों की करता है। इसलिए सारा मामला ये है। इसके लिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब हमने मेहनत करके
इन चीजों को इबादत समझना पड़ेगा, और जो समझ में आ जाएगा तो करना भी आसान हो जाएगा। তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শাহরুহু আমাদেরকে আল্লাহ পাকের কুদরতের থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য হুকুম দান করছেন। এইভাবে মখলুকে খোদা আল্লাহ জাল্লা শাহরুহুর মখলুক থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আল্লাহ পাক হুকুম দান করছেন। হুকুমের লাইনে আমরা আল্লাহ পাকের কুদরত থেকেও ফায়দা হাসিল করব। হুকুমের লাইনে আমরা আল্লাহ পাকের মখলুকে খোদা আল্লাহ পাকের মখলুকের থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য হুকুমের লাইনে আমরা ব্যবহার করব। বলতেছেন যে মখলুকের মধ্যে আল্লাহ পাক কোনো ক্ষমতা রাখেন নাই, কোনো শক্তি রাখেন নাই, না জমিনের মধ্যে শক্তি, না আসমানের মধ্যে শক্তি, না আল্লাহ পাকের বড় বড় কোন মখলুকের মধ্যে শক্তি। আল্লাহ পাকের সমস্ত আল্লাহ পাকের শক্তি তো আল্লাহ পাকের হুকুমের সাথে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করবে। আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা মানুষের সব জরুরত পুরা করবেন। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের মখলুকের মধ্যে তার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই। এই সূর্য গ্রহণ যখন নাকি লাগে, এই সূর্যের কোনো ক্ষমতা নাই, এই গ্রহণ থেকে বাহির হইতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ যখন নাকি লাগে, বলতেছেন যে চন্দ্রের কোনো ক্ষমতা নাই, কোনো শক্তি নাই, এই চন্দ্রগ্রহণ থেকে বাহির হইতে পারে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানহু মানুষকে আমাল দিয়েছেন। যখন নাকি মানুষ আমাল পুরা করে, নামাজ আদায় করে, সূর্যগ্রহণের নামাজ আদায় করে, চন্দ্রগ্রহণের নামাজ আদায় করে, এই মুসিবত থেকে আল্লাহ জাল্লা শানহু থেকে খানা চায়, তখন আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদের এই নামাজের উপরে, তাদের এই কান্নাকাটির উপরে, তাদের এই দোয়ার উপরে আল্লাহ জাল্লা শানহু এই মুসিবত দূর করেন। তো বলতেছেন যে ভাই, এই মুসিবত থেকে বাহির হওয়ার জন্য তার কোনো শক্তি নাই। যখন নাকি অনাবৃষ্টি আরম্ভ হয়, আল্লাহ জাল্লা শানহু হুকুম দান করতেন, মানুষ নামাজ পড়বে, আল্লাহর নিকটে চাইবে, আল্লাহ জাল্লা শানহু এই মুসিবত আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করার পরে পুরা করে দিবেন। হুকুম পুরা করার মাধ্যমে তার এই জরুরত পুরা হবে। যখন নাকি অতিবৃষ্টি শুরু হয়, তখন মানুষ নামাজ পড়বে, আল্লাহর নিকটে চাইবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করবে, আর হুকুম পুরা করার উপরে আল্লাহ জাল্লা শানহু এই মুসিবতকে দূর করে দিবেন। তো বলতেছেন যে ভাই, আজকে আমাদের লাইন তো ছিল আল্লাহ পাকের জাতের ইয়কিন পয়দা করা, আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়কিন পয়দা করা, আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়কিন পয়দা করা। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো আল্লাহর হুকুম পুরা করার মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানহু দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত সফলতা দান করবেন, এই ইয়কিন পয়দা করা। বলতেছেন যে ভাই, আজকে আমরা এই মেহনত ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমাদের এই রান একবারই বুঝের বাহির হয়ে গেছে, আমাদের বুঝে আসে না। আজকে আমরা জমিনের পিছনে মেহনত করার কারণে, আসবাবের পিছনে মেহনত করার কারণে, আল্লাহ পাকের মখলুকের পিছনে মেহনত করার কারণে ওই মখলুকের রান আমাদের বুঝে আসে, জমিনের রান আমাদের বুঝে আসে। বলতেছেন যে অন্যান্য মখলুকের রান আমরা সহজে বুঝতে পারি। কেন? যেহেতু আমরা এই জিনিসের পিছনে মেহনত করতেছি, এই জিনিসের পিছনে মেহনত করার কারণে আজকে এই রান আমাদের বুঝে আসে। আজকে আমরা যেই মেহনতের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদেরকে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়কিন পয়দা করার জন্য এবং আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়কিন পয়দা করার জন্য, আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়কিন পয়দা করার জন্য, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায়ে হায়াতের ইয়কিন পয়দা করার জন্য। বলতেছেন যে এটার জন্যই তো আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করছেন। আর যখন নাকি আমরা মেহনত করি, এই ইয়কিন পয়দা করব, তখন আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য আমাদের পক্ষে হবে এবং আল্লাহ জাল্লা শানহু সর্ব অবস্থায় আমাদের সাহায্য করবেন, সর্ব অবস্থায় আমাদের জরুরত পুরা করবেন। আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা মানুষের সমস্ত জরুরতকে পুরা করবেন। সর্ব অবস্থায়, সর্ব জায়গায় আল্লাহ জাল্লা শানহু সাহায্য থাকবে। অথচ সমস্ত মখলুককে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন নাকি মানুষ আল্লাহর জাতের ইয়কিনকে পয়দা করে, আল্লাহ পাকের হুকুমের ইয়কিনকে পয়দা করে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করবে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করবে, তখন আল্লাহ জাল্লা শানহু সমস্ত মখলুককে তাদের পক্ষে ব্যবহার করবেন। বলতেছেন যে ভাই, আজকে যেই জিনিসের জন্য মখলুককে সৃষ্টি করা হয়েছে, আজকে আমাদের ইয়কিনের গলতির কারণে, ইয়কিনের দুর্বলতার কারণে, ইয়কিন বেঠিক হওয়ার কারণে আজকে ওই জিনিসকে আমরা মেহনতের ময়দান বানাইছি, জমিনকে মেহনতের ময়দান বানাইছি, চিজ আসবাবকে মেহনতের ময়দান বানাইছি এবং ওইগুলির পিছনে মেহনত করতেছি, ওইগুলি আমাদের মেহনতের ময়দান হয়ে গেছে। এই জন্য আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে গেছি। এই জন্য সবসময় ওলামায়ে কেরাম এই কথা বলেন আমাদেরকে, বলতেছেন যে এই সমস্ত মখলুককে মানুষের মেহনতের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই, যে মানুষ এই সমস্ত মখলুকের পিছনে মেহনত করবে এবং মখলুকের পিছনে মেহনত করি মখলুকের ইয়কিন পয়দা করবে, এই জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয় নাই। বরং এই সমস্ত মখলুককে মানুষের পক্ষে ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের খেদমত করবে, মানুষের কাজে আসবে। আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে মেহনত করি
আল্লাহর জাতের ইয়াকিন পয়দা করবে, আল্লাহ পাকের কুদরতের ইয়াকিন পয়দা করবে, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন করার মধ্যে কামিয়াবি আর সফলতায় ইয়াকিন পয়দা করবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবনযাপন করার মধ্যেই দুনিয়া এবং আখিরাতের সফলতা এই ইয়াকিন পয়দা করবে। বলতেছেন যে যখন এই ইয়াকিন পয়দা হবে তখন সে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবনযাপন করা সহজ হবে। আর যখন নাকি সে ইয়াকিনের সাথে আল্লাহর হুকুম মতো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবনযাপন করবে তো আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মদদ আর সাহায্য, আল্লাহ পাকের সমস্ত ওয়াদা তাদের পক্ষে হবে, সমস্ত মাখলুককে তাদের পক্ষে ব্যবহার করবেন। আর যদি নাকি সে আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবনযাপন না করে, নবীর তরিকা মতো জীবনযাপন না করে এবং সে মাখলুকে খোদার পিছনে পড়ে ওর ভিতরেই থাকে, বলতেছেন যে তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই সমস্ত মাখলুককে তাদের বিপক্ষে ব্যবহার করবেন। আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য তাদের পক্ষে থাকবে না, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পাকার তাদের পক্ষে আসবে। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले जलालू ने आलम दुनिया का तो सबका एक ही मामले में कर दिया कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से सारी मखलूक को अदम से वजूद दे दिया, तो सारी मखलूक के लिए एक लफ्ज कह दिया कि ला इलाहा। नेचे से लेकर ऊपर तक और मच्छर से लेकर जिब्रील तक अपनी कुदरत से बनाया है और अपनी कुदरत से इनकार कर रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। और इल्लल्लाह, जो कुछ हुआ ये भी और जो हो रहा ये भी और जो आगे होगा सब मेरी कुदरत से होता है। पहले कुदरत को समझाया और कुदरत से फायदा उठाने के बाद जब बाद में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका अता फरमाया कि मेरी हालांकि मेरे अजीजों ये मखलूक तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बनी हुई थी, ये आसमान और जमीन भी और ये चांद और सूरज भी सारे काम हो रहे थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेज कर एक कलमा से ये समझा दिया कि नीचे से लेकर ऊपर तक किसी के बारे में कोई गुमान मत करो, किसी से कुछ नहीं होता, एक मेरी जात की तरफ मुतवज्जह रहो, सब कुछ मेरी कुदरत से होता है। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से फायदा उठाने के लिए अपने नबी अलैहिस्सलाम का अहकाम दिया। अपनी कुदरत से फायदा उठाने के लिए जमीन नहीं दी गई, कुदरत से फायदा उठाने के लिए आसमान नहीं दिया गया, कुदरत से फायदा उठाने के लिए चांद और सूरज को नहीं बनाया गया, कुदरत से फायदा उठाने के लिए मेरे भाइयों दोस्तों मुल्क माल को नहीं दिया गया। कुदरत से फायदा उठाने के लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से फायदा उठाने के लिए अहकाम दिया गया है, अहकाम दिए गए हैं। ये मेरी कुदरत है, ये मेरे हुक्म है और इन पे मेरे वादे हैं। अगर मेरे हुक्म पूरा करोगे तो मैं लाजमी वादा पूरा करूंगा। हुक्मों के साथ अल्लाह के वादे हैं। तो मेरे अजीजों भाई दोस्तों, ये चीज हमारी समझ में आ जाती है तो रास्ता बहुत आसान है। और ये गाय दुनिया नहीं, ये तो दुनिया की तो कोई बात नहीं है, हमें मानेगा उसको भी देंगे, जो नहीं मानेगा उसको भी देंगे। और ये सारा मामला हमारा कोई ज्यादा वो नहीं है। असल मसला तो हमारा मरने के बाद का है। मरने के बाद इन अहकाम पे तुम्हारा खात्मा ईमान पे करेंगे, कब्र के आजाब से बचाएंगे, उस आसान करेंगे, जहन्नम से बचाएंगे और जन्नत की नियामतें फरमाएंगे। इन अहकाम पर इनाम आपको मरने के बाद मिलेंगे। दुनिया में थोड़ी बरकत आ जाएंगी, इनामात मरने के बाद मिलेंगे। तो मेरे अजीजों भाई दोस्तों, अब इसको एक बात तो ये है कि ये बात हमने समझनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो अल्लाह ने हमको हमारे नबी के रास्ते से, हमारे नबी के वास्ते से जो काम दिया है, ये काम भी हमने करना चाहिए। मदद अल्लाह के काम के साथ है। सारे नबियों की मदद काम के साथ आइए, सारे सहाबा की मदद काम के साथ आइए। एक मेरे भाइयों, ये हमको समझ लेना चाहिए। और दूसरा बात है, ये काम हमको करना चाहिए। তো বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার সমস্ত মখলুককে আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করছেন। এই জমিনকে আল্লাহ পাক কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করছেন, আসমানকে আল্লাহ পাক কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করছেন, চন্দ্র সূর্যকে আল্লাহ পাক কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করছেন। সমস্ত মখলুকের ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লা শানহুর হুকুম হয়েছে, মখলুক সৃষ্টি হয়ে গেছে।
একবারে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে সাধারণ মখলুক পর্যন্ত সমস্ত মখলুককে আল্লাহ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করছেন। এই সমস্ত মখলুকের ব্যাপারে আমাদেরকে কলমা দেওয়া হয়েছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সমস্ত মখলুকের ব্যাপারে এই কথা বলে দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত মখলুক, তার মধ্যে নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই, সে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ ইল্লাল্লাহ একমাত্র মানুষের সমস্ত জরুরত পুরা হওয়ার একমাত্র রাস্তা, একমাত্র লাইন। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরতের উপরে যে যখন নাকি ইয়াকিন পয়দা হবে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের দ্বারা মানুষের সমস্ত জরুরত পুরা করবেন। তো বলতেছেন যে ভাই, কুদরতের ইয়াকিন পয়দা হওয়া মখলুককে সৃষ্টি করে সমস্ত মখলুকের ব্যাপারে দিলের মধ্যে এই কথা বসানোর জন্য কলমা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মখলুকের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই, নিচ থেকে উপর পর্যন্ত একবারই জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে সাধারণ মখলুক পর্যন্ত তাদের নিজস্ব ক্ষমতা নাই। একমাত্র ক্ষমতা হয়েছে ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ পাকের জাতের ক্ষমতা, আল্লাহ পাকের কুদরতের ক্ষমতা। এই আল্লাহ পাকের কুদরতের থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আল্লাহ পাক না জমিন দিয়েছেন, না আসমান দিয়েছেন, না অন্য কোনো মখলুক দিয়েছেন। একমাত্র আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুকুম দিয়েছেন। বলতেছেন যে ভাই, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে তাশরীফ আনার আগে বলতেছেন যে এই আসমান সৃষ্টি হয়েছে, জমিন সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মখলুককে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সৃষ্টি করছেন। এই সমস্ত মখলুকের সাথে কামিয়াবি আর নাকামির কোনো সম্পর্ক নাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরিত করার পরে আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটা জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু একটা জীবন বিধান দিয়েছেন। তো বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আল্লাহ পাকের হুকুমকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার মধ্যে পুরাপুরি দেওয়া, এটার মধ্যেই মানুষের কামিয়াবি আর সফলতা আর কোন জিনিসের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। একমাত্র আল্লাহ পাকের কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য, কুদরত থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য রাস্তাই হয়েছে আল্লাহ পাকের হুকুম এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা। বলতেছেন যে ভাই, মখলুকের থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আর কোনো ব্যবস্থা নাই। বলতেছেন যে একটাই ব্যবস্থা, আল্লাহ পাকের হুকুম মতো জীবন যাপন করে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা করবে। তো আল্লাহ জাল্লা শানুহু কুদরতের থেকেও ফায়দা দিবেন, কুদরতের মাধ্যমে মখলুকের থেকেও ফায়দা দিবেন। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কুদরতের থেকে ফায়দা নেওয়ার জন্য আর কোনো ব্যবস্থা নাই, একটাই ব্যবস্থা হয়েছে আল্লাহ পাকের হুকুম। হুকুমের সাথে আল্লাহ পাকের ওয়াদা আছে, আর আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার ওয়াদাকে কুদরতের দ্বারা পুরা করিবেন। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য এটা আমাদের সহজে বুঝে আসবে না, যেহেতু এই জিনিসের পেছনে আমাদের মেহনত নাই। যখন নাকি মেহনত করব, আমাদের দিলের ভিতরে কুদরতের ইয়াকিন পয়দা হবে, হুকুমের ইয়াকিন পয়দা হবে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ইয়াকিন পয়দা হবে এবং ওই মতো জীবন যাপন করব। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সমস্ত জরুরতকে কুদরতের দ্বারা পুরা করে দিবেন। বলতেছেন যে ভাই, এই জন্য দিলের মধ্যে ইয়াকিন পয়দা করা এবং জিন্দেগিকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো বড়ানো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় হায়াতকে আমাদের জিন্দেগির মধ্যে আনা। বলতেছেন যে ভাই, এই ইয়াকিন পয়দা করা এবং ওই তরিকা মতো আমাদের জীবন যাপন হয়, তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু দুনিয়ার মাসলাও আমাদের সমাধান করে দিবেন। বলতেছেন যে ভাই, দুনিয়ার সমস্যা তো আসল কোনো সমস্যা না। এই দুনিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু যেরকম মুসলমানকে দিতেছেন, এই জন্য এরকম কাফের মুশরিককে দিতেছেন। যারা আল্লাহকে মানে না, আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদেরও দুনিয়ার সমস্যা সমাধান হইতেছে, মুসলমানের দুনিয়ার সমস্যা সমাধান হইতেছে। বলতেছেন যে ভাই, আসল সমস্যা হয়েছে কবরের সমস্যা, আসল সমস্যা হয়েছে ময়দান হাসরের সমস্যা, আসল সমস্যা হয়েছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে দাঁড়াই যে হিসাব দিতে হবে। ওই সমস্যা, পুলসিরাত পার হওয়ার সমস্যা, জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতবাসী হওয়ার সমস্যা। বলতেছেন যে এই সমস্ত বড় বড় সমস্যা সমাধান করবেন একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুম মতো, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো জীবন যাপন করার সাথে। এই জন্য মেহনত করে সর্বপ্রথম আমাদের দিলের মধ্যে ইয়াকিনকে বসাইতে হবে এবং আমাদের জিন্দেগি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো চালাইতে হবে। দ্বিতীয় হয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হিসাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন এবং দ্বীনের মেহনত দিয়েছেন, বলতেছেন যে ওই কামকে যখন নাকি আমরা বুঝবো, ওই কামকে যখন নাকি আমরা করব, তখন আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য আমাদের সাথে হবে
বলতেছেন যে ভাই, সমস্ত নবীদের সাথে আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য একমাত্র দ্বীনের মেহনতের সাথে, দ্বীন মতো এবং দ্বীনের মেহনত পুরা করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য হয়েছে। সমস্ত সাহাবাদের সাথে আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য দ্বীন আর দ্বীনের মেহনতের সাথে। বলতেছেন যে ভাই, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ওয়াদা আল্লাহ জাল্লা শানহু পুরা করবেন এবং আল্লাহ জাল্লা শানহুর কুদরত পক্ষে হবে যখন নাকি আমাদের যকিন ঠিক হবে, আমাদের জিন্দেগি দ্বীন মতো হবে এবং দ্বীনের মেহনত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানহু যে আমাদেরকে দান করছেন, ওই মেহনত মতো, ওই মেহনতকে যখন নাকি আমরা বুঝবো, ওই মেহনতকে করতে থাকবো, তখনই আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য আমাদের সাথে হবে। বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য আর কোন লাইনে হবে না, আর কোন লাইনে মানুষ পাবে না। আল্লাহ পাকের মদদ আর সাহায্য পাওয়ার জন্য রাস্তাই হয়েছে আল্লাহ পাকের জাতের ইয়াকিন পয়দা করা, কুদরতের ইয়াকিন পয়দা করা, হুকুমের ইয়াকিন পয়দা করা, নবীর তরিকা মতো জীবন যাপন করা, আর নবীর মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানহু আমাদের যে কাম দিয়েছেন, ওই কামের হক আদায় করে, ওই কামকে বুঝে, ওই কামের হক আদায় করে যখন নাকি চলতে থাকবো, আল্লাহ জাল্লা শানহু নবীদেরকে যেরকম সাহায্য করছেন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে যেরকম সাহায্য করছেন, বলতেছেন যে ভাই, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ জাল্লা শানহু এই মেহনত করনে ওয়ালাকে, ওই মতো জীবন যাপন করনে ওয়ালাকে, এই মেহনতকে বুঝে এই কামকে पूरा करने वालाদেরকে আল্লাহ সাহায্য করবে। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये सारे रास्ते जो हमारे लिए सुनाए जाते हैं, उलमाए इकराम सुनाते हैं, ये अल्लाह के रास्ते में मेहनत के दौरान में हुए हैं। जब आदमी अल्लाह के दीन की मेहनत करता है तो उस वक्त में अल्लाह जब नुसरत करता है। तो मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन की मेहनत की, बेशुमार अल्लाह की मदद के काम है। हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से आग में बचाया। हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वे इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी करते वक्त इबादत आसमान से दुम्मा ला के इबादत खाना उसको बचाया। हज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जमीन फाड़ के आज झमझम का पानी अता फरमाया। तो मेरे अजीज भाई दोस्तों, जितने मदद मिलती है वो अल्लाह के दीन की मेहनत पर मिलती है। तो मेरे अजीजों, जब मेहनत का रास्ता हमने छोड़ दिया तो मदद का दरवाजा भी बंद सा ही हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, एक एक चीज यही मिलती है, दौरान सहाबा में यही मिलता है। सहाबा को जमीन फाड़ के पानी दिया तो अल्लाह के काम करते हुए, सहाबा कोई बात है मेरे अजीजों, मुल्कों को हयात अल्लाह ने अगर फतेह किया तो दीन का काम करते हुए, सहाबा इकराम को मेरे अजीजों भाइयों समंदर से खाने के लिए मछली को बाहर निकाल कर दिया तो अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए। असल मदद जो है वो अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ है। ये तो इंसान की जाती मदद भी नजर आती है, लेकिन पूरी कुदरत की मदद जो है नबियों के सीरत नबूवत में भी अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ है, और सीरत सहाबा में भी अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ है। ये मेहनत खुदा को बहुत पसंद है। जब आदमी नबियों वाली मेहनत करता है तो खुदा नबियों वाली मदद की बातें उम्मत की भी करता है। তো বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানহুর পক্ষ থেকে যত সাহায্য আর মদদ, বলতেছেন যে উলামা ইকরাম সবসময় আমাদেরকে এই কথাই শোনান, এবং উলামা ইকরামের মাধ্যমে আমরা শুনতে থাকি যে আল্লাহ পাক নবীদেরকে যে সাহায্য করছেন, মেহনত করতে করতে সাহায্য করছেন, মেহনতের দৌরানে মেহনত চলা অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানহু সাহায্য করছেন, সাহাবাদেরকে সাহায্য করছেন। যখন নাকি এই দ্বীনের মেহনত করতেছিলেন, করতে করতেই আল্লাহ জাল্লা শানহু সাহায্য করছেন। বলতেছেন যে ভাই, নবীদের যদি ইতিহাস দেখি তো নবীরা এই দ্বীনের মেহনত করতেছিলেন, আল্লাহ জাল্লা শানহু কুদরতের দ্বারা ওনাদেরকে সাহায্য করতেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে আগুনের মধ্যে ফেলা হয়েছে, এই আগুন থেকে যে আল্লাহ জাল্লা শানহু সাহায্য করছেন, আগুন থেকে যে আল্লাহ পাক হেফাজত করছেন, ওই দ্বীনের মেহনত করা অবস্থায় আগুনে ফেলানো হয়েছে এবং আল্লাহ পাক সাহায্য করছেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালামকে জবাই করার হুকুম হয়েছে, আল্লাহ জাল্লা শানহু ওই অবস্থায় সাহায্য করছেন, আসমান থেকে দুম্বা পাঠাই দিয়েছেন, সাহায্য করছেন। এবং হযরত ইসমাঈল আলাইহিসসালামের জন্য জমিনকে ফাড়ি জমজমের পানি বের করে দিয়েছেন। বলতেছেন যে নবী মেহনত করার দৌরের মধ্যে
নবীর মেহনত, দ্বীনের মেহনত চলতেছিল, আল্লাহ জাল্লা শানহু সাহায্য করছেন। আল্লাহ পাকের সাহায্য নবীদের মেহনতের দৌরানে হয়েছে। নবীদের মেহনত চলা অবস্থায়, দ্বীনের জন্য মেহনত, দ্বীনের মেহনত চলা অবস্থায় আল্লাহ জাল্লা শানহু তার কুদরতের দ্বারা নবীদেরকে সাহায্য করছেন। বলতেছেন যে ভাই, সাহাবা একরামের ইতিহাস যদি আমরা দেখি, সাহাবা একরামকে আল্লাহ জাল্লা শানহু যে সাহায্য করছেন, এই দ্বীনের মেহনত করতে করতে সাহায্য করছেন। সাহাবা একরাম দ্বীনের মেহনত করতেছিলেন, আল্লাহ জাল্লা শানহু তার কুদরতের দ্বারা জমিন ফাড়ি তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। আল্লাহ জাল্লা শানহু সাগরের উপরে দিয়ে তাদেরকে পার করিয়ে আল্লাহ পাক সাহায্য করছেন। বলতেছেন যে সাগর থেকে মাছ পাঠাই দিয়ে সাহাবাদের সাহায্য করছেন। সাহাবাদের ইতিহাসের মধ্যেও এটাই পাওয়া যায়, দ্বীনের মেহনত করতেছিলেন আর আল্লাহ জাল্লা শানহু সাহায্য করতেছিলেন। নবীদের ইতিহাসের মধ্যে এটাই পাওয়া যায়, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম দ্বীনের মেহনত করতেছিলেন আর আল্লাহ জাল্লা শানহু তাদের সাহায্য করতেছিলেন। বলতেছেন যে ভাই, আজকে যে মেহনতের দ্বারা আল্লাহর কুদরতের থেকে আল্লাহর সাহায্য আসবে, আজকে আমরা ওই মেহনত বন্ধ করে দিয়েছি, এই জন্য আল্লাহ পাকের সাহায্যের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার যখন নাকি ওই মেহনত শুরু করে দিব, যেই মেহনতের উপরে